اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ سینیورٹی لسٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ججز کا تبادلہ سینیورٹی لسٹ کو متاثر کیے بغیر عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کا فیصلہ مفاد عامہ کے تحت نہیں، کچھ اور وجوہات کے سبب کیا گیا۔ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر آرٹیکل 175A کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 200 کی شق 1 کا استعمال جوڈیشل کمیشن کے اختیار کو غصب کر کے کیا۔ درخواست دائر کرنے والوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا کا بیان، کہا چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات کے تناظر میں جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے اپوزیشن سے بھی فراہمی انصاف سے متعلق تجاویز طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی سے متعلق تمام اسٹیک ہولڈرز سے مل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار نے اصلاحات کے عمل میں چیف جسٹس کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ وفاقی حکومت رمضان پیکج کے تحت 39 لاکھ خاندانوں کو 5,000 روپے فی خاندان امداد دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز پر عمل درآمد کے لیے وزارت آئی ٹی کو شارٹ کوڈ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ریلیف پیکج کے لیے شارٹ کوڈ 9999 استعمال کیا جائے گا۔ وزارت آئی ٹی شارٹ کوڈ کو رمضان پیکج کے پیغامات کی تصدیق کے لیے یقینی بنائے گی۔ وزارت آئی ٹی کو موبائل نمبرز کے ساتھ شناختی کارڈ کو میچ کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا۔ اس بار وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف آرمی چیف کو خط نہیں لکھا، وہ کھلا خط تھا۔ خط جنہیں پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے پڑھ لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا جو بانی پی ٹی آئی سے ایک ملاقات نہیں کرا سکے ان سے کیسے مذاکرات کریں؟ مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، این آر او اور ریلیف چاہتے ہیں۔ مریم نواز کا موقف درست ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کس نے آفر کی آج تک وہ نام نہیں بتا سکے۔ ڈیل، رہائی یا مقدمات ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کو بحرانی کیفیت والے ہتھ کنڈوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، تمام توجہ سیاسی استحکام پر ہے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، رہنما واپس لوٹ گئے۔ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پارٹی رہنما جنید اکبر نے کہا آج انہیں پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ لوگوں کو نفرت بڑھتی جا رہی ہے جو ملک، آئین اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو حساب دینا پڑے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا کہ 2 گھنٹے کھڑا رکھنے کے بعد کہا گیا ملاقات نہیں کرا سکتے۔ جیل پنجاب حکومت کے اختیار میں ہے، فارم 47 والی حکومت کو مسلط کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو برطانیہ میں آرمی چیف کا پرتپاک استقبال ہضم نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملکی استحکام کے خلاف سازشیں کی، ملک میں انتشار اور بے امنی پھیلائی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، دہشت گردوں کو پاکستان لائی اور انہیں اپنا دوست بنایا۔ محب وطن اور اوورسیز پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کی سیاست زوال کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوگی۔ چھبیس نومبر احتجاج میں گرفتار 120 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام کارکنوں کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت کا 120 گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کو بیان حلفی پولیس اسٹیشن میں دینے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے گرفتار کارکنوں سے کہا بیان حلفی دیں، آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ عدالت کا 20,000 روپے کے مچلکے اور 1 ضمانت جمع کرانے کا حکم۔
शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिले शिकस्त 101 रन्स की इनिंग्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। बंगाल टाइगर के तौहीद हेरेडॉय की सेंचुरी इनिंग्स रायगा। मैच में बांग्लादेश ने 228 रन बनाए। जाकिर अली ने 68 रन स्कोर किए। मोहम्मद शामी के 53 रन के एवज 5 शिकार। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल की सेंचुरी के अलावा रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 41 रन की इनिंग्स खेली। रशाद हुसैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो इतवार को भारत को हर सूरत हराना है। अगर भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक मैच जीते। उसके बाद रन रेट भी बेहतर करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फखर जमान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है फखर जमान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया। आमिर का कहना था फखर जमान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा जब फ़खर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा। फिर फ़खर से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिससे फ़खर की इंजरी बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के क़याम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवेज और निकासी आब के लिए नए सिस्टम बनाए जाएंगे। जायजा इजलास में मरीम नवाज ने सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। पंजाब में सीवेज, वाटर, ड्रेनेज, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरों में सीवेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया। आप इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। मुकाबला करना है, जो ये फैसला करता है वो जीत जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा गेम्स और ज़िंदगी की जीत हार में फ़र्क है। गेम्स में जीत और हार होती है, ज़िंदगी की हार और जीत आपका नज़रिया और उसूल है। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 1 साल तक 25,000 रुपये माहाना मिलेंगे। खुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलदम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़ायद मुल्ज़िमान नामजद, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 10 दिफात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक, 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्ज़िमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 11 हो गई। RPO कोहाट के मुताबिक लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 10 सहूलतकार गिरफ्तार। अब तक 18 दहशतगर्दों समेत 30 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके। 5 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के घरों से काफिले का लूटा गया सामान भी बरामद।
कोयटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। कमरानी रोड पर चौक के करीब धमाके से 1 शख्स जाँ बहक। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अरमगान ने इंकशाफ किया कि लोहे की रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की निशानदही पर लोहे की वो रॉड बरामद कर ली जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मरकजी मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। पुलिस ने अरमगान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से बगैर बताए पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। मलीर कोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स, दूसरा शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक आमिर कुव्वत समाज से महरूम था। कुछ माह कबल शादी हुई थी। रवा साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला कहते हैं ट्रैफिक हादसात इंतजामी मसला हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में ये सियासी नहीं शहरियों की जानों का मसला है, इसे हल किया जाना चाहिए। मुनीम जफर ने मुतालबा किया ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के बुरसा को फी कस 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज, मुताल्लिका हुक्काम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शजीर मेमन ने कहा, दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। कैंगरूज की टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के सबब मंसूख। इंग्लैंड की टीम की प्रैक्टिस। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। मैच हार गए अहम प्लेयर अनफिट, अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। आईसीसी कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल इमामुल हक के प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैच में 158 रन। ओपनिंग बैटर आज दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। वो इतवार को भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आज़म पर तनकीद। कहा, क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नजर आने पर करते हैं उतनी ही प्रैक्टिस करने पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नजर नहीं आई, सब कुछ वैसा ही है। एक इंटरव्यू में आज़मा बुखारी का कहना था, फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। चार माह बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, खुश्क साली खत्म। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, अटक में भी बारिश। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मरी, गलिया, तयूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे।
آئندہ 24 گھنٹوں میں مری میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ ایبٹ آباد، سوات، کالام، مالم چبا کی بالائی وادیوں میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ لواری ٹنل اور اطراف میں اب تک 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ سیاحتی مقامات جاگرا ویلی، اپر نیلم، لواد بالا سمیت دیگر وادیوں میں بھی برف باری سے سردی میں اضافہ۔ نوکری کی جگہ پر ہراسانی عالمی مسئلہ ہے۔ لاکھوں لوگ ورک پلیس ہراسمنٹ سے متاثر ہوتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا ہراسانی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ کہا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2024 کے مطابق دنیا کے 146 ممالک میں پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یرغمالی ماحول بھی ہراسانی کی تعریف میں آتا ہے۔ ہراسانی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ڈرائیور محمد دین کی اپیل مسترد۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنے ڈرائیور کے خلاف ہراسانی کے معاملے پر پنجاب محتسب سے رجوع کیا تھا۔ محتسب نے ڈرائیور کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی تھی۔ گورنر پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ بھی جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف ڈرائیور کی درخواست مسترد کر چکے۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے عمر کی حد بڑھا دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق پی ایم ایس کے امتحان کے لیے امیدواروں کی عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 35 سال کر دی گئی۔ پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ کے مواقع بھی 3 سے بڑھا کر 4 کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاق، وزارت قانون اور وزارت اطلاعات کو نوٹس جاری کر دیا۔ صحافیوں کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکہ ظالمانہ قانون اور آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ پیکہ قانون کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر لاہور میں 3 اور مظفر گڑھ میں 1 مقدمہ درج۔ مقدمات میں پیکہ ایکٹ اور دیگر دفعات شامل۔ ایف آئی آرز کے مطابق ملزمان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فیک ویڈیوز بنائی۔ مخصوص جماعت نے جعلی ویڈیوز بنا کر انتشار پھیلانے کی سازش کی۔ مظفر گڑھ پولیس نے مقدمے میں نامزد 1 ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے فیک ویڈیوز سوشل میڈیا پر لگا کر جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی سے متعلق گفتگو۔ انسداد منشیات کے لیے باہمی اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا اپریل میں خلیجی ممالک کی ہونے والی کانفرنس میں قطر کے انسداد منشیات ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان انسداد دہشت گردی پر مذاکرات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم عبدالحمید نے کی۔ مذاکرات میں پاکستان اور یورپی یونین نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کا اعادہ کیا۔ مذاکرات میں افغانستان اور مشرق وسطی کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گفتگو۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ شہر میں فائرنگ، فلسطینی شہید۔ حماس نے معاہدے کے تحت 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ 4 یرغمالی اسرائیلی بمباری میں مارے گئے تھے۔ تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 22 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ اسرائیل نے غزہ سے گرفتار 64 فلسطینیوں کی معلومات جاری کر دیں۔ کمال عدوان اسپتال کی بیڑیوں میں جکڑے ڈائریکٹر حسام ابو صافیہ کی ویڈیو بھی جاری۔ اہل خانہ کی مذمت، ویڈیو نفسیاتی دہشت گردی قرار دے دی۔ غزہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے سعودی ولی عہد نے مصر اور اردن سربراہان کو مدعو کر لیا۔ ملاقات آج ریاض میں ہوگی۔ سری لنکا میں مسافر ٹرین پٹری پر آنے والے ہاتھیوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا، لیکن حادثے میں 6 ہاتھی مارے گئے، 2 زخمی۔ مسافر ٹرین جنگلی حیات کے لیے مختص علاقے سے گزر رہی تھی۔ سری لنکا میں ہاتھیوں کو قومی خزانہ سمجھا جاتا ہے اور ہاتھیوں کو مارنا یا نقصان پہنچانا مجرمانہ اقدام ہے۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل۔ سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارے مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز میں ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے پورا دن صرف جیو نیوز پر۔
क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज पर। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने को तैयार। मेगा स्टार के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।